Now verse 31 to 39, a charge of blasphemy rebutted. Again the Jews picked up stones to stone him, but Jesus said to them, I have shown you many great miracles from the Father. For which of these do you stone me? We are not stoning you for any of this, replied the Jews, but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I have said you are a gods? If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, what about the one whom the Father set apart as his own very own Son sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy, because I said I am God's Son? Do not believe me unless I do what my Father does. But if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. Again they tried to seize him, but he escaped their grasp. 31절 39절 A charge of blasphemy rebutted. 그 불경죄에 대한 반박입니다. rebuttal 하면 반박, 반증 그런 뜻인데 A charge of blasphemy rebutted. 그러니까 어떤 그 반박, 유대인들이 이제 어떤 그런 그 불경죄에 대해서 고소를 하니까 예수님께서 이제 반박하는 내용들이 나와 있어요. Again the Jews picked up stones to stone him. 그러니까 유대인들이 다시 돌을 들어서 예수님을 치려고 합니다. But Jesus said to them, 예수님 말씀하시기를 I have shown you many great miracles from the Father. 내가 아버지께로부터 이렇게 주시는 놀라운 그런 기적들을 많이 보여줬는데 For which of these do you stone me? 이들 가운데 무엇 때문에 나에게 돌을 던지려고 하느냐? We are not stoning you for any of this. 우리가 당신을 돌로 치려는 것은 이러한 기적 때문이 아니라 replied the Jews. But for blasphemy, 바로 불경죄 때문에 돌을 들어서 치려고 한다는 겁니다. Because you are mere man, just a man. mere man 하면 just a man. 하나의 인간으로서 you claim to be God. 스스로 하나님이라고 부르지 않느냐? claim to be God. 스스로 하나님이라고 하지 않느냐? Jesus answered them. Is it not written in your law? 너희 율법에 이렇게 기록되지 않았느냐? I have said you are gods. 너희가 바로 하나님들이라, 하나님의 신이라, 하나님보다 신이라 부르지 않느냐? 이렇게 이제 율법에 기록되지 않았는가? 너희를 신이라 부르겠다는 그런 내용인데, if he called them God to whom the word of God came, 그러니까 하나님의 말씀이 임한 자들을 신이라고 불렀다면은, if he called them God to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. 자, 그러므로 말미암아 성경은 피할 수 없나니, 성경은 결코 피할 수 없는데 성경에서 만약 그렇게 불렀다면은, 자, what about the one whom the Father has set apart as his very own? 자, 그러면 아버지께서 바로 그 자신에 속한 그러한 사람으로서 별도로 구별해 놓은 set apart. 그러니까 세상에 있는 어떤 사람이 아니라 하나님의 유일한 독생자로서 별도로 구별해 놓은 그 사람에 대해서는 what about the one whom? 그 사람에 대해서는 어떻게 부르겠는가 하는 겁니다. And sent into the world. 구별해서 세상에 보낸 그분. 예수님에 대해서 이제 말씀하는 거예요. One whom? Jesus. 예수님께서 자신의 어떤 독생자를 별도로 구별해서 세상에 보내신 그분에 대해서는 과연 너희는 뭐라고 불러야 되겠는가 반문하는 겁니다. Why then do you accuse me of blasphemy? Because I said I am God's son. 내가 하나님의 아들이라고 말한 것에 대해서 왜 나를 불경죄라고 고소하느냐? 이렇게 이제 반박을 한 겁니다. 너희가 세상에 속한 예를 들어 선지자들이라든가 이런 사람들에게도 신이라고 그렇게 명명할 수 있거든. 하물며 하나님께서 자신의 유일한 아들로서 I'm God's son. 독생자로서 별도로 구별하여 세상에 보내신 그분에 대해서 내가 하나님의 아들이다 말하는 것이 왜 문제가 되느냐 하고 이렇게 반박하시는 거예요. 자, 이 구약에서 보면은 신이라고 하는 부분들이 왜 신이라는 그런 명칭을 썼는가? 하나님께서 하나님의 어떤 본성으로서 divine essence, 천지를 창조하시고 죄를 용서하고 또 영생을 주는 그런 신으로서의 그런 개념이 아니라 여기서 God 하는 것은 small g로 됐는데 이것은 왜 이런 말을 이제 나왔느냐 하면은 그 하나님께서 모세를 바로에게 보낼 때
모세가 사실 가기를 꺼려했습니다. 그러자 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면은 내가 너를 모세 앞에서 신과 같이 되게 하리라. 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 바로 앞에서 모세가 마치 신처럼 그렇게 보이도록 해서 바로가 이스라엘 백성들을 보내도록 하게 그렇게 하겠다. 그렇게 말씀하신 거예요. 자, 그런 의미는 결코 인간이 하나님과 같은 그런 존재가 아니라 신과 같이 보이게 하겠다는 그런 표현이거든요. 이것을 위해서 성경에 있는 부분을 잘못 오해를 해서 어떤 경우에는 이제 예수님도 그와 마찬가지로 그런 피조물로서의 신적인 능력을 가진 존재로 부른 게 아니냐 하고 이렇게 가르친 사람도 있는데 이게 이슬람이나 여호와 증인에서 하는 그런 내용들입니다. 절대 잘못된 거죠. 저는 잘못된 거죠. 그러니까 하나님의 말씀을 받은 그 선지자들을 그런 신적인 능력을 가진 자가 아니라 마치 하나님께서 말씀하시듯이 그런 권세를 가지고 말씀을 선포할 수 있도록 그렇게 하나님이 세우셨다는 겁니다. 모세라든가 또 엘리야라든가 이런 모든 선자들이 마치 그에게서 하나님의 능력이 나오는 것처럼 그렇게 이제 하나님께서 그것을 사용하셨다는 내용들을 설명하기 위해서 너희를 내가 신이라 하지 않느냐라는 표현이 나왔던 겁니다. 37절 Do not believe me unless I do what my father does. 내가 아버지의 행하는 것을 하지 않는다면 나를 믿지 말라. 그러니까 내가 내 스스로를 위해서 어떤 일을 행한다면 나를 믿지 않아도 좋지만 그러나 내가 아버지께서 행하시는 그 말씀과 모든 행위를 따라서 하는 것이라면 너희가 나를 믿어야 된다는 그런 말씀이에요. But if I do it, even though you do not believe me, 그러나 내가 아버지의 행하시는 그 일을 한다면 even though you do not believe me, 너희가 나를 믿지 못할지라도 believe the miracles, 그러나 그 기적은 행하는 기적은 믿으라. That you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. 그러니까 그 기적을 통해서 왜 기적을 예수님께서 행하시느냐? 그것은 바로 그 예수님께서 행하시는 모든 일들이 아버지의 뜻 가운데서 행하는 일이라는 것을 입증하기 위해서 그 기적들을 이제 이 땅에서 이제 행하신 겁니다. 그러니까 우리 인간의 힘으로는 스스로 믿을 수 있는 능력이 없기 때문에 그 예수님의 초자연적인 그런 기적들을 통해서 내가 바로 하나님께서 아버지께서 보내신 그 사람임을 너희가 믿을 수 있도록 하기 위해서 이런 기적을 베풀었다는 겁니다. 자, 이것은 예수님이 다른 세상의 거짓 선지자와 어떤 확연하게 구분되는 그런 핵심적인 포인트입니다. 아무리 세상에 거짓 선지자가 많이 있어도 예수님의 행하는 이 기적을 따라할 수 있는 선지자는 하나도 없었어요. 예를 들어서 모하멧도 그가 하도 기적을 행한 게 없으니까 무엇인가 보여달라고 하니까 결국은 저는 엉뚱한 그러한 내용들을 비유해가지고 이제 기적으로 담은 내용들이 조금씩 나타난다고 합니다. 그래서 다리 두 쪽으로 갈라지는 기적을 해왔다든가 또 모하멧이 지나갈 때 나뭇가지가 힘차게 흔들리는 그런 기적을 해왔다든가 이런 전혀 상식적으로 맞지 않는 그런 내용들을 이제 첨가해서 이슬람 무슬림들에게 이제 가르치는 그런 내용들이 좀 있어요. 네, 그런 것과는 전혀 비교될 수가 없죠. 세상에 어떠한 그 종교 지도자도 예를 들어서 날 때부터 소경된 자를 눈을 뜨게 한다거나 벙어리에 입을 열어서 말하게 한다거나 죽은 자를 살리는 그런 일을 이 땅에서 하는 그런 어떤 선지자들은 하나도 없어요. 오직 하나님께서 그 능력으로 임하실 때만이 가능한 일이기 때문에 예수님은 오직 아버지의 능력을 가지고 일을 행한 겁니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. That you may know and understand that the Father is in me. 아버지께서 예수님 안에 있고 예수님이 아버지 안에 있다는 그 관계성을 지금 강조하고 있어요. 세상에 어떤 피조물도 이렇게 설명할 수 있는 존재는 아무도 없습니다. 소위 말해서 이슬람의 무하멧이 알라가 내 안에 있고 내 안에 알라가 있다. 그런 말은 언급조차 할 수 없고 그런 말을 꺼내면 당장 죽음입니다. 이것이 다른 세상의 거짓 선지자와 전혀 다른 예수님과 아버지 하나님과의 관계를 좀 설명하고 있는 거예요. Again, they tried to seize him, but he escaped their grasp. 자, 그러자 이 사람들이 이제 돌로 치지 못하고 잡아서 이제 산헤드린을 끌고 가려고 하는데, 그러나 예수님께서 he escaped their grasp. grasp는 손으로 잡는 겁니다. arrest. 손으로 잡으려고 하는 것을 이제 피해서 도망간 겁니다. escaped their grasp. 그들이 잡으려는 그런 노력을 이제 회피하고 다른 쪽으로 이동을 이제 하셨어요.
The Trinity theory, modalistic monarchianism, Sabellianism, monarchianism A가 빠졌나요? A. And dynamic monarchianism, Arianism, deny the pre-existence and the deity of Jesus, developed into Socianism, Unitarianism. Next part, verse 40 to 42. Retirement beyond Jordan. Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Here he stayed, and many people came to him. They said, though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man was true. And in that place many believed in Jesus. 자, 여기 이제 삼위일체에 대한 이론을 두 가지를 이제 소개합니다. 하나는 modalistic monarchianism, 사벨리아니즘이라고 이제 명명이 이제 되기도 하는데, 이것은 양태론적 삼위일체라고 이렇게 해석이 됐어요. 우리나라 이제 한글로서는 양태론적 삼위일체. 밑에 다이나믹 모나키아니즘은 양자론적 삼위일체, 그렇게 이제 해석을 했는데, 자, 모델리스틱 모나키아니즘은 좀 이제 잘못된 두 개의 이론을 지금 여기서 소개하고 있는 겁니다. 예를 들어서 아버지와 Son, 아들과 Spirit, Holy Spirit 있단 말이에요. HS 있는데, 아버지는 아들이고 아들은 Holy Spirit이다, 이렇게 가르치는 것이 바로 모델리스틱 모나키아니즘. 이것은 이단으로 정제된 겁니다. 예를 들면은 한국교회에서도 종종 쉽게 설명하다 보니까 예를 들어 한 사람이 목회를 하는 목사가 있는데, 교회에서는 목사요, 집에 가면 아버지요, 또 학교에서 가르치면 교수 이렇게 부르지만은 동일한 한 인물에 불과하다라고 이제 그렇게 가르친 경우가 있는 것은 잘못된 겁니다. 예를 들어서 예수님께서 요단강에서 세례를 받을 때, 자, 예수님이 여기 이제 이렇게 있습니다. 세례를 받고 있는데 성령이 비둘기같이 이제 임합니다. 성령이 비둘기같이 임해요. 근데 여기서 또 아버지의 음성이 들립니다. Father God speaks to him. 자, 이때 이 현상을 잘 이해해야 됩니다. 세례 받는 것은 지금 예수님이고, 여기에 비둘기같이 내려오는 것은 홀리 스피릿이에요. 홀리 스피릿. 그리고 이러한 현상 가운데서 말씀하시는 것은 바로 하늘에 계신 아버지입니다. 아버지. 이거 분명히 다른 independent personal being이 지금 각자의 역할을 하고 있는 거죠. 아버지도 세례를 받고 성령도 세례를 받는다, 이렇게 말하지 않죠. 그래서 이 하나님은 삼위로서 three persons, 삼위로 존재하지만 one Godhead in three persons, 성부와 성자와 삼위로서 존재하는 한 분 하나님의 본체라는 얘기입니다. 이것은 또 삼각형으로도 예를 들어서 설명을 할 수가 있어요. 이거 쉽지는 않지만은 평이하게 이해를 돕기 위해서 이렇게 하는 겁니다. A가 아니라 여기 이제 만약에 Father God이라고 한다면은 여기는 Son God, 그 다음에 Holy Spirit 이렇게 있다면은 세 개의 꼭지점 코너는 각기 다르지만은 하나의 트라이앵글, 삼각형을 이룬단 말이에요. 이게 하나의 삼각형이 만약에 Godhead, 하나님의 본체라고 한다면은 여기는 아버지도 있고 또 아들도 있고 Holy Spirit, 성령도 있단 말이에요. 그래서 세 individual being, 세 분의 인격체가 하나의 Godhead, one Godhead, 하나님의 본체를 이룬다는 겁니다. 자, 두 번째 잘못된 것은 Dynamic Monarchianism입니다. Dynamic Monarchianism, 양자론적 삼위일체라는 내용인데, 이것은 마찬가지로 오늘날 이제 그 당시에는 Arianism, 아리우스파에 의해서 주장된 건데, 오늘날은 이제 Jehovah's Witness, 여호와 증인이 이러한 그들의 가르침을 그대로 이어받았어요. 그러니까 예수님은 하나의 피조물일 뿐 결코 하나님의 본성을 가지고 있지 않다라고 이제 가르칩니다. 그러니까 이것은 전혀 잘못된 것이죠. 성경을 계속 보면 예수님은 여러 군데서 바로 그분이 divine essence, 신적인 하나의 본성을 모두 다 소유하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있는데, 바울의 서신에서도 이 부분을 이제 강조합니다. 골로새서 1장, 2장, 3장에 보면은 그분이 바로 창조주이며 그 모든 신성이 육체로 충만하게 거하고 있다라고 이제 설명합니다. 자, 이런 내용은 이제 성경에서 많이 이제 우리가 서포트할 수 있는 그런 부분이 많이 있어요. 그래서 예수님은 결코 이런 아리아니즘, 에어리아니즘, 아리우스파가 주장했던 예수는 피조물이다 하는 그런 내용은 전혀 예수님께 해당이 될 수가 없는 부분입니다. 이것은 나중에 이제 소시아니즘, 유니테리아니즘, 그러니까 유일신에 대한 내용들로 이렇게 이제 발전이 됐는데, 이슬람과 여호와 증인들이 특별히 이쪽이 굉장히 강해요. 자, 40절, 42절. Retirement beyond Jordan.
자, 그래서 이제 이러한 위협이 점점 거세지니까 예수님께서 잠시 이제 피신하는 내용이 나옵니다. Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing. In the early days, here he stayed. 그러니까 세례 요한이 초기에 세례를 주었던 베레아 지방의 페리아, 그 베타니라고 있는데 이 지역으로 예수님께서 잠시 몸을 피하십니다. Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. 자, 세례 요한이 초기에 많은 사람들 세례를 주었던 베레아 지방의 베다니 지역으로 이제 피신을 잠시 하십니다. 그리고 here he stayed. 거기 머무르시고 and many people came to him. 그러자 또 많은 사람들이 그를 이제 찾아옵니다. They said, though John never performed the miracle sign, 세례 요한은 비록 많은 그런 기적을 행하지 않았지만은 never performed, never라죠, never. 어떤 기적을 행한 적도 없지만은 all that John said about this man, 그러나 세례 요한이 예수님에 대해서 한 모든 말은 was true, 진실, 진리였다라고 이제 고백합니다. 그러니까 여기에서 세례 요한의 세례를 베풀 때 왔던 많은 이 지역에 사는 사람들이 예수님에 대한 증거를 이미 들었던 겁니다. 그런데 이제 유다 지방에서 행하는 모든 예수님에 대한 그 행적을 이렇게 알고 있기 때문에 그래서 세례 요한이 예수님에 대해서 증거한 모든 것은 사실이다라고 와서 입증을 하고 있는 겁니다. And in that place many believed in Jesus. 그래서 그 지역에서 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었다라고 이렇게 소개를 하고 있습니다. 세례 요한의 증거뿐만 아니라 예수님께서 친히 그러한 말씀의 권세와 또 기적을 행함을 통해서 이들에게 확실한 증거를 보여줬기 때문에 이 지역에 있는 사람들은 유대 지역에 있는 사람과는 달리 많은 사람들이 예수님께 믿음을 주었다는 겁니다.